مع بداية الثلاثينات القرن الماضي استشعر رواد مدرسة فرانكفورت الألمانية ضرورة التصدي للوضعانية بالمعنى التهجيني للكلمة القائمة على التوظيف التقنوي للعقل، وهو ما أدى حتما حسب رأيهم للتسلط والهيمنة السياسية. إن هذا الوعي الحاد بانسداد الأفق لدى بعض المفكرين في مسار الحضارة الغربية منذ فجر الحداثة إلى اليوم مرورا بقرن التنوير هو أشبه رغم اختلاف السياقات بما يمكن تسميته باللحظة الخلدونية. إن عودة الغرب الآن إلى الأنوار ليست مجرد استجابة لمقتضيات تعميق المعرفة بمرحلة تاريخية معينة، وإنما هي بالأساس نتاج اصطدامه المفاجئ بالإسلام السياسي الذي أقض مضجعه وأصبح مصدر تهديد فعلي لأمنه الاجتماعي. برهن المؤرخون أيضا على أن نظام الجامعات في باريس ليزونيفرسيتي باريس يرجع إلى النظام الجامعي الذي تطور في الأندلس والمغرب بين القرن التاسع والحادي عشر. Merci, professeur Denise Brahimi. C'était vraiment un plaisir de vous entendre. Surtout cette lecture un peu particulière de ramener autour de l'idée de penser avec l'autre, à travers l'autre qui devient aussi bien une voie, un modèle, une manière de s'autocritiquer, une manière aussi d'aborder des sujets tabous, mais on les aborde par le biais de l'autre, mais aussi de s'attaquer à des personnalités tabous aussi, hein, et c'est extraordinaire. Je crois qu'il y a une personne qui ne comprend pas le français. Et المسيو إذا نشكر الأستاذة دونيز إبراهيمي على هذه المداخلة الشيقة لأنها مكنتنا من إدراك ما يعني ما يتضمنه فكر الأنوار من يعني من معان في تعامله مع الفكر الآخر، يعني باعتبار أن الآخر ليس موضوع حتى وإن وقع يعني نقد الآخر أو يعني تعرض إلى هذه الثقافة، إنما هذا النقد يعني الأهمية بالنسبة له هي أهمية للأنا، يعني لهذه الثقافة الغربية، لهذه الثقافة الفرنسية، لأنها تعرضت إلى ثلاثة شخصيات فرنسية وشخصية معناها ألمانية. الآخر هو من يسمح، هو مثال الآخر من يسمح لي بأن أنقد نفسي من خلالي، يعني من خلاله هو أن أنقد ثقافة ما دون أن أجابها ما نسميه الرقابة، وأن أنقد شخصيات، لأننا رأينا أنه هناك نقد لشخصيات دينية أو لشخصيات يعني السؤال هو هل نستطيع أن نفكر دون الآخر، وهل نفكر لأنفسنا؟ في الحقيقة أن نفكر الآخر. شكرا. إذا نمر إلى المداخلة الثانية، وهي للأستاذ حافظ قويعة الذي بالفرنسية بالعربية سيتكلم بالعربية. Donc on va passer à monsieur Hafez Gouia, qui est de l'université de Sfax, qui va nous parler de ce que les Lumières doivent à la civilisation arabo-musulmane. J'espère qu'il va voir d'un autre billet que Madame Denise. À vous, vous avez 20 minutes pour parler. صديقي نادر الحمامي أقول له سمحك الله أرسلتني وفرضت علي ما لم أكن مستعدا للقيام به في الوقت الذي حددته. شكرا على هذه الهرسلة.
طبعا أنا هنا أيضا تقديرا لأستاذي الجليل سي عبد المجيد الشرفي. بعجالة pour nos amis qui ne maîtrisent pas l'arabe, je vais présenter très rapidement les idées maîtresses sous forme d'abstract de mon intervention. Apparemment, par les temps qui courent, on change très facilement de veste. Alors, j'ai changé de titre. Le titre de mon intervention est le suivant: les Lumières et la civilisation arabo-musulmane. Je vais expliquer pourquoi. Bon, l'abstract est le suivant. Avant de parler des sources étrangères des Lumières occidentales, il convient de contextualiser cette problématique. En effet, elle n'a jamais été posée avec autant d'acuité en Europe. Aujourd'hui, n'eût été la montée fulgurante de l'islam politique, le terrorisme entre guillemets islamique. Il convient de clarifier également ce qu'on entend justement par les Lumières avec un L majuscule, ainsi que par la civilisation arabo-musulmane. Expression fortement connotée, mais nullement évidente. Quant à l'influence directe de l'islam sur les Lumières, elle reste, à mon avis, encore à démontrer. Par contre, l'Europe de la Renaissance, je souligne, doit beaucoup à la civilisation arabo-musulmane. Conclusion, les Lumières doivent, ne serait-ce que par transitivité, quelque chose à la civilisation arabo-musulmane ou tout court à l'islam. Alors, maintenant je reviens à ma langue maternelle. إذن عنوان مداخلتي أوروبا الأنوار والحضارة العربية الإسلامية. توطئة في تسييق الإشكالية. غيرت العنوان المعلن عنه لثلاثة أسباب. أولها أنني أثناء تصفحي للمراجع ذات الصلة بالموضوع وجدت صياغات مماثلة تماما. Gabriel Martinez-Gros, ce que l'Occident doit à l'islam. Jean Vernet, ce que la culture doit aux Arabes d'Espagne. Traduit de l'espagnol par Gabriel Martinez-Gros. Bon, j'ai entendu parler ces jours-ci de plagiat, chose que je n'ai jamais entendu parler. Donc, pour échapper un peu à cela, j'ai changé de titre. وثانيهما أن الحديث عن الدين في العنوان الأول ينطوي على حكم مسبق قد يفضي إلى سوء الفهم. فالدين يشي بمزية الدائن المديني بفضلا عن كونه يقتضي من الثاني إرجاع ما أخذ من الأول. أما السبب الثالث فمرده إلى أن الواو الفاصلة في العنوان الجديد بين كلمة الأنوار من جهة والحضارة العربية الإسلامية من جهة أخرى تساعد على إبقاء الإشكالية مفتوحة. لا سيما أننا جميعا شرقا وغربا غير متفقين أغلب الأحيان على ما تحيل عليه مصطلحات من قبيل الإسلام أوروبا والغرب والشرق. يقول المرحوم محمد أركون حرفيا، je cite en français: Islam, Europe et Occident. Le titre, vous avez... Bon, il a annoncé un titre, il a changé lui aussi. Hein, mais il dit, parce que mettre un article veut dire que nous sommes déjà savants et que nous pouvons déjà parler en connaissance de cause de l'islam, de l'Europe, de l'Occident. Non, je ne serai pas enseignant si je venais avec des certitudes. Nous ne savons pas encore parler de l'islam, ni de l'Europe, ni de l'Occident. C'est un ensemble de questions pour nous. Nous sommes les uns et les autres appelés à y travailler, je souligne, pour répondre autrement qu'il n'a été répondu jusqu'à présent. يكتسي عنوان هذه الندوة أهمية استثنائية نظرا لرهينيته الإشكالية.
لرهينية الإشكالية التي يطرحها. فقرن الأنوار كما يقال عادة في الأدبيات الفرنسية هو اليوم أكثر من أي وقت مضى محل اهتمام كبير في فرنسا، خاصة لاعتبارين على الأقل: أولهما سياسي إيديولوجي بامتياز، وثانيهما فلسفي حضاري إن صحت العبارة. على الصعيد الإيديولوجي وفي سياق تنامي حركة الإسلام السياسي القاعدة ومشتقاتها وما أدت إليه من تفجيرات في قلب العواصم الأوروبية، انبرى مفكرون وصحفيون غربيون يكتبون عن الإسلام المستنير، لا دفاعا عن مآثر الحضارة الإسلامية بقدر التنديد بذلك الإسلام السياسي ذي الأصول الوهابية وإبراز انحرافاته. وقد صدرت دعما لهذا التوجه منذ بضعة سنوات العديد من الدراسات الأكاديمية، منها على سبيل المثال كتاب دومينيك يورفوا المفكرون الأحرار خلال فترة الإسلام الكلاسيكي، دومينيك يورفوا لي بونسور ليبر دي الإسلام. لكن هذه الاستراتيجية لم ترق فيما يبدو لبعض ممثلي اليمين الليبرالي الهمجي المعادين للإسلام والمنزعجين من إقامة المهاجرين العرب في فرنسا وغيرها من العواصم الأوروبية، فطفقوا يكتبون في اتجاه البرهنة على تهافت القول بدور الحضارة العربية الإسلامية في إخراج أوروبا العصور الوسطى من تخلفها ودفعها نحو النهضة. ولعل أبرز مثال على هذا الانحياز هذا التوجه الذي الكتاب الذي أصدره المؤرخ الفرنسي المختص في العصر الوسيط سيلفان غوغنهيم تحت عنوان أرسطو في قلعة القديس سان ميشيل. سيلفان غوغنهيم أرسطوت أومان سان ميشيل les racines grecques de l'Europe chrétienne. ولأن وجد هذا الكتاب مسندة من بعض المؤرخين المشهورين وأساتذة الفلسفة مثل جاك لوغوف المؤرخ وروجي بول دروا الفيلسوف، فقد واجه معارضة شديدة من قبل عدد كبير من المؤرخين والمدرسين والباحثين، يعني ميم دي بيتيسيون، معناها أمضاها تقريبا أكثر من 200 باحث أوروبي. أما على الصعيد الفلسفي الحضاري فإن مقتضى العودة إلى الأنوار يرجع إلى الأزمة المتفاقمة التي تشهدها الحداثة الغربية ذاتها منذ بضعة عقود. فمع بداية الثلاثينات القرن الماضي استشعر رواد مدرسة فرانكفورت الألمانية ضرورة التصدي للوضعانية بالمعنى التهجيني للكلمة القائمة على التوظيف التقنوي للعقل، وهو ما أدى حتما حسب رأيهم إلى التسلط والهيمنة السياسية. وبما أن الأحداث اللاحقة لم تسفه تحذيرات هذه المدرسة، الحرب العالمية الأولى والثانية كما ذكر أستاذنا عبد المجيد، من تدمير شامل للوضع البشري على جميع الأصعدة، بل زادتها مصداقية، فقد ذهب بعض المفكرين آخرون خطوات أخرى في هذا الاتجاه إلى درجة التشكيك في صلاحية العقل بالذات. Plusieurs titres, j'en cite un seul, Feyerabend, Adieu la raison, entre autres titres. وبطبيعة الحال لم تكن هذه الكتابات المشككة في مسار الحداثة لتمر دون ردود فعل، من قبيل كتاب روح الأنوار l'esprit des lumières que j'ai eu l'audace de traduire en arabe، الذي أصدره المفكر زيفان تودوروف قصد البرهنة على أن المعضلة لا تكمن في خطاب الأنوار ذاته بل في سوء توظيفه واختزاله في بعض المسلمات والشعارات دون تمثل روحه ومقاصده العليا. ومهما يكن من أمر هذه المواقف فالثابت أن الحضارة الأوروبية تشهد اليوم ظاهرة أشبه بانسداد الأفق، ولا غرابة إذن أن يعمد إدغار موران أحد أبرز مفكريها إلى استئناف النظر في مسألة المنهج لا قصد نسف العقلانية، وإنما بهدف إعادة تشكيلها على أسس جديدة وتصور قائم بالأساس على مفهوم التشعب. Vous connaissez les livres d'Edgar Morin, je cite entre autres bien sûr, en dehors de la méthode, Penser le complexe. أن هذا الوعي الحاد بانسداد الأفق لدى بعض المفكرين في مسار الحضارة الغربية منذ فجر الحداثة إلى اليوم مرورا بقرن التنوير هو أشبه رغم اختلاف السياقات بما يمكن تسميته باللحظة الخلدونية.
حيث كان ابن خلدون في تقديري لحظة كتابته المقدمة أكثر المفكرين المسلمين وربما الوحيد وعيا بأفول شمس الحضارة العربية الإسلامية وبداية إشراقها على فضاءات أخرى. بناء على ما سبق يمكن القول إذن أن عودة الغرب الآن إلى الأنوار ليست مجرد استجابة لمقتضيات تعميق المعرفة بمرحلة تاريخية معينة، وإنما هي بالأساس نتاج اصطدامه المفاجئ بالإسلام السياسي الذي أقض مضجعه وأصبح مصدر تهديد فعلي لأمنه الاجتماعي. العرب الهمج لمواميتان أتباع محمد النبي الدجال جليسيتان en substance الذي يدعي التقوى وهو ليس أكثر من زير نساء وشهواني عنيف كأشد ما يكون العنف، ضديد يسوع المسيح النقي رمز المحبة والخير للجميع. لا شك أن هذا الرهاب الذي أصبح يسكن الضمير الغربي نتيجة الإرهاب الإسلاموي لم يكن ليصل إلى هذه الحدة لولا أزمة المعنى التي تمر بها الحداثة الغربية بعدما يناهز 4 قرون من الانتصارات العلمية والتقنية، لكن أيضا من الحروب الشاملة والمحلية ومن الإبادة العرقية في أمريكا ومن الاسترقاق للشعوب ونهب خيراتها ومن الاستعمار المباشر ثم غير المباشر، فضلا عن تدمير البيئة وسباق السلاح نحو التسلح اللذين ينذران بالقضاء على الحياة في كامل أصقاع المعمورة. لكن أليست هذه الأزمة في بعض وجوهها على الأقل إحدى نتائج نفي الغرب، نفي أو إقصاء الغرب الحداثي وغرب الأنوار إجنسيست للآخر، أعني العالم العربي الإسلامي، إفريقيا، العالم الآسيوي برمته الصين والهند، أو لنقل نتيجة تجاهله المتعمد للحضارات الأخرى التي سبقته، باستثناء طبعا الحضارة الإغريقية الرومانية، باعتبارها لم ترقى هذه الشعوب إلى فيما يقال أبدا إلى مستوى العقلانية، أي العقل الديكارتي الذي طالما قدمسه فلاسفة الأنوار. يقول كوندورسي إن التقدم السريع لكل من العقل والحرية هو ثأر للجنس البشري. ويعلق غاستون جرانجي على هذا يقول: فالعقل هنا هو نور الذكاء يكشف المبادئ الطبيعية للمعرفة اليقينية والعمل الصحيح، إنه المثال الذي يتجه نحوه رجال القرن ال18 لكي يجابهوا به الانحرافات التي رفضوها. في سياق هذا الرفض المبدئي للاعتراف بالآخر الحضاري تندرج فعلا إشكالية الأنوار ومصادرها الغربية، عنوان هذه الندوة، رغم ما في هذه الواو من إشكال. هل استفاد فلسفة الأنوار من ثمرات الحضارة العربية الإسلامية؟ هل ثمة أنوار عربية أشرقت على فضاء القارة الأوروبية خلال العصر الوسيط أو بعده؟ هل ثمة أنوار أخرى تضاهي حقيقة مزية الأنوار الغربية؟ هذا ما سأحاول الإجابة عنه بسرعة. كم بقي لي من الوقت سيدتي؟ Soyez un peu généreuse. Non, bah, c'est pas moi qui dis. D'accord. 5 minutes. Hein? Combien? 5 دقائق. Donc, il me reste que 5 minutes. Je vais passer, j'ai toute une partie pour expliquer ce qui en principe, ce que devrait être الحضارة العربية الإسلامية ومصطلح الأنوار. Parce que j'ai dit, أنا قلت أنه هذين المفهومين يحتاج إلى توضيح وتفسير. بسرعة أقول أنه هناك من كتب، كثيرون كتبوا حتى l'encyclopédie de l'islam. J'ai rien à reprocher. لأنه قالوا الإسلام ils entendent la civilisation arabo-musulmane. l'encyclopédie de l'islam. لكن أنا أرى أنه من الأحسن أن نقول الحضارة العربية الإسلامية، لأن الإسلام يؤخذ كدين طبعا، لكن في رأيي حضارة ودين، وربما حضارة لا أقول أهم إنما موازية للإسلام. إذن أشير إلى أن بعض المؤرخين الكبار يعني كتبوا ضد الإسلام وهم علماء كبار. أذكر على الأقل أحدهم يعني جان بيرين هذا البلجيكي الذي يعني كتب كتابا في الثلاثينات لزاني 30
برهن فيه حسب ما يقول على أن دخول العرب إلى أوروبا هو الأصل في انطواء أوروبا على ذاتها والفصل بين جنوب الشرق جنوب البحر الأبيض المتوسط وشماله. Alors, je passe malheureusement. Alors, كي أنهي. Alors, je n'ai qu'à citer, certes c'est un argument d'autorité, ce que je vais dire, أنهي ببعض الشواهد. يقول محمد أركون المرحوم: l'humanisme comme idéal est un problème commun à la pensée européenne et islamique. L'humanisme arabe, qui a été connu et développé du 8e au 11e siècle, c'est-à-dire durant ce qu'on appelle le Haut Moyen-Âge, et qui correspond tout à fait au mouvement humaniste qui va se déclencher en Europe à partir du 14e, et c'est Arkoun qui insiste, et surtout au 16e. Nous ne sommes pas loin des Lumières. ثم يقول la citation en arabe: برهن المؤرخون أيضا على أن نظام الجامعات في باريس les universités à Paris يرجع إلى النظام الجامعي الذي تطور في الأندلس والمغرب بين القرن التاسع والحادي عشر. Gabriel Martinez-Gros dit ce qui suit: reconquise par les chrétiens à partir du XIIe siècle, l'Espagne a pourtant construit un islam qui a largement, je souligne, c'est moi qui souligne, pénétré la culture comme l'art de vivre. L'art de vivre. Régis Morellan dit: le modèle de la Lune d'Ibn Shatter sera adopté pratiquement à l'identique par Copernic. Et il dit par la suite: on ne peut rien comprendre de ce que l'on appelle à présent la révolution copernicienne si l'on passe sans transition de Ptolémée à Copernic en sautant par-dessus 14 siècles où il ne serait rien passé. Urvois dit ce qui suit: les penseurs libres, dégagent des problématiques inédites, lesquelles aboutissent à leur tour à des découvertes que l'on croyait propres à l'Occident moderne. J'ai une citation assez longue, mais je vais la passer malheureusement, de Gabriel Martinez-Gros dans Ce qu'on doit, j'ai terminé, Ce qu'on doit à l'islam. C'est un article très sarcastique. D'autres citations, surtout pour Delabera. Je termine avec cette citation de Jean-Louis Truot, qui est quand même un peu subversive, mais c'est une autorité. Il dit: nos identités européennes sont fondées sur un rejet de l'islam, plus largement non dit et non avoué, qu'on ne le croit. Cet inconscient anti-islamique pèse sur notre représentation du monde. Notre ouverture sur la planète bute sur le bloc islamique, ou supposé tel. Ce rejet trouve son expression dans ce que nous appellerons une faille historiographique tellement visible que nous ne la voyons plus. C'est une... Bon, c'est un peu ce que j'ai dit في ما يقولها باللحن هو التالي: أنه لا يمكن لنا أن نبرهن على تأثير الحضارة العربية الإسلامية على الأنوار إلا إذا قرأنا كل ما كتب في القرن الثامن عشر وخاصة الموسوعة لإبراز هذا التأثير المباشر. وبالتالي ما أقوله هو أن الحضارة العربية الإسلامية أثرت بشكل أو بآخر في تفكير الأنوار، في فكر الأنوار الذي لم يعرف تقريبا من الإسلام إلا محمد والقرآن، رغم أن فولتير تطور كما قالت الأخت، لكن في رأيي الإشكالية تبقى مفتوحة. والأخطر من كل هذا هو أن الأمر زاد حدة اليوم أكثر مما كان عليه لما كان يقول رينان أن العرب ليس لهم في هذا لا ناقة ولا جمل. أشكركم على حسن الاستماع.